सुप्रभात पिलामानी तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन रे प्रकोष्ठ मध्य स्वागत। पिलामानी आज आमे संस्कृत व्याकरण शब्द रूप विषय रे किछि पढ़िबा। आमे शब्द रूप साधारणतः जानिचे अकारांत, इकारांत, दीर्घ इकारांत, हर्ष उकारांत, रुकारांत आदि शब्द आमे पढ़ुचे एवं प्रत्येक शब्दर वचन रहिछि, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। मात्र आज आमे एपरि शब्द पढ़िबा जेउ गुड़िकर एक वचन आ दुई वचन नाही, केवल बहुवचनांत शब्द आमे आज देखिबा। से अकारांत बा आकारांत आ उकारांत शब्दर केतोटी शब्द जो गुड़िक कि तार एक वचन आ दुई वचन नाही, केवल बहुवचनांत शब्द एगुड़िक। तेणु एगुड़िक आमे अनुवाद रे प्रयोग कला परे बेले किपरि करिबा ताहार आज किछि नमूना आमे देखिबा। चलो ताहले शब्द गुड़िक सहित परिचित हेबा। प्रथमे एगुड़िक होछि जण व्यतिक्रम। संस्कृत साहित्य रे, संस्कृत व्याकरण रे एगुड़िक व्यतिक्रम, बहुवचनांत शब्द। ताहले चलो देखिबा कोन अछि से गुड़िक। तो कुहला प्राण, प्राण माने आमे जानिचे जीवन। दार, दार शब्दर अर्थ पिला माने कोन? दार आमे गोटे कथा जान पिला माने, जेहु स्त्री रो स्वामी मरि जाई थांती आमे तांको कोन कहू? आमे तांको कहू विधवा। किंतु जेहु पुरुषर स्त्री मरि जाई थांती तांको कहंती मृतदार। ताहले सेमती असु शब्द, असु माने वर्ष हला पिला माने। ताहले प्राण आ दार एगुड़ी होछि अकारांत शब्द। असु जहार अर्थ होछि वर्ष, एटी होछि उकारांत शब्द। सेही परी वर्षा, सम्मा, सिकता हला। वर्षा, वर्षा तुमे जानचो वर्षा मेघ जाको आमे कहूचे सम्मा, सम्मा माने वर्ष एवं सिकता, सिकता अर्थ बाली। आउ गोटे हला लाजा, लाजा माने खई। एई शब्द गुड़िक सबले बहुवचनांत शब्द हुअंती। बुझ परलो? प्राण, दार अकारांत शब्द रु, असु एटा उकारांत शब्द, वर्षा, सम्मा, सिकता, लाजा एगुड़िक आकारांत शब्द। एगुड़िकर एक वचन आ दुई वचन नाही, एमाने सबुबले बहुवचन रे प्रयोग हुअंती। ताले देखो आमे प्राण शब्द देखिबा। प्राण शब्द किपरि व्यवहार होछि हला। प्राण शब्दर देखो प्रथम व्यक्तिर रूप हबो केवल प्राणाहा, द्वितीय व्यक्ति रे प्राणान, एटा सबले बहुवचनांत, तेणु आर एक वचन आ दुई वचन नाही। ताले प्रथम व्यक्ति रे प्राणाहा, द्वितीय व्यक्ति रे प्राणान, तृतीय व्यक्ति रे प्राणिहि, चतुर्थी व्यक्ति प्राणेभ्यः, प्राणेभ्यः, पंचम व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति हला प्राणानाम, आउ सप्तम व्यक्ति प्राणेषु, संबोधन रे आमे कहबा प्राणाहा। बुझ परलो? ताले आमे जदी हमर ओडिया रे आमे कहचे प्राण अस्थिर, ताले आमे कह प्राणाहा अस्थिराहा हला। एपरि माने बहुवचनांत शब्द, आर एक वचन दुई वचन नाही। एटा प्राणटा को कारांत शब्द ना, एटा हला अकारांत शब्द, अकारांत शब्द प्राणटा। बुझि परलो थरो केमते होची? प्राणाहा, प्राणाहा, प्राणान, प्राणेहि, तापरे प्राणेभ्यः, प्राणेभ्यः, प्राणानाम, प्राणेषु, प्राणाहा। सेही परी दारा शब्द देखो, दार शब्द, दार भी कोन? अकारांत हला। दारर स्त्रीलिंग हला दारा, किंतु एठी कोन हमर एटा स्त्रीलिंग रे प्रयोग होइनी, एटा होची कोन? पुल्लिंग। दार शब्द एटा अकारांत शब्द। तार रूप केमती हबा देखो, दार बुझी परछो तो? दार केमते होची? द हलंत आ युक्त र युक्त अ, तेणु तार शेषक रहिला अ, तेणु एटा होची अकारांत शब्द। एहार भी प्रथम वचन आ द्वितीय वचन नाही, आर केवल बहुवचनटी अछि।
ତାହେଲେ ଦାରର କେମିତି ହବ? ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାରାହା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାରାନ୍ ଦାରେହି, ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାରେଭ୍ୟଃ, ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାରେଭ୍ୟଃ, ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଦାରାଣାମ୍, ଆଉ ସପ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାରେଷୁ, ସମ୍ବୋଧନରେ ହେଲା ଦାରାହା। ବୁଝିହେଲା? କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ଦାରାହା, ଦାରାନ୍, ଦାରେହି, ଦାରେଭ୍ୟଃ, ଦାରେଭ୍ୟଃ, ଦାରାଣାମ୍, ଦାରେଷୁ, ଦାରାହା। ବୁଝିପାରିଲ? ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି ବାଳକର ବହୁବଚନାନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ଏଗୁଡିକର ପ୍ରାଣ ଆଉ ଦାର ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନାନ୍ତ ସେଇପରି ହବ। ଦେଖ ଆକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଆକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଚନ ଆଉ ଦୁଇ ବଚନ ନାହିଁ, ଏଗୁলো କେବଳ ବହୁବଚନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହବ। ଯେମିତି ଆମେ ଲତାର କରୁଛେ, ତାର ବହୁବଚନାନ୍ତ ବହୁବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଲତାହା, ଲତାହା, ଲତାଭିଃ, ଲତାଭ୍ୟଃ, ଲତାଭ୍ୟଃ, ଲତାନାମ୍, ଲତାସୁ, ଲତାହା। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ହବ? ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ନା ବର୍ଷାହା, ବର୍ଷାହା, ବର୍ଷାଭିଃ, ବର୍ଷାଭ୍ୟଃ, ବର୍ଷାଭ୍ୟଃ, ବର୍ଷାଣାମ୍, ବର୍ଷାସୁ, ବର୍ଷା। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ଷାହା ସମ୍ବୋଧନରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ହେଲା ବର୍ଷାହା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାହା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷାଭିଃ, ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷାଭ୍ୟଃ, ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷାଭ୍ୟଃ, ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷାଣାମ୍, ସପ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷାସୁ, ସମ୍ବୋଧନରେ ହେଲା ବର୍ଷା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ରୂପ। ସେହିପରି ଆମେ ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଦେଖ ଲାଜା। ଲାଜା, ଲାଜା ମାନେ କଣ? ଖଇ। ଖଇ ପିଲାମାନେ ଲାଜା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ ଆର କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ? ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ହବ ଲତା ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ ପରି ହବ ଲାଜାହା, ଲାଜାହା, ଲାଜାଭିଃ, ଲାଜାଭ୍ୟଃ, ଲାଜାଭ୍ୟଃ, ଲାଜାନାମ୍, ଲାଜାସୁ, ଲାଜାହା। ହେଲା? ଲାଜାସୁ, ଲାଜାହା। ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଜାହା, ଲାଜାହା, ଲାଜାଭିଃ, ଲାଜାଭ୍ୟଃ, ଲାଜାଭ୍ୟଃ, ଲାଜାନାମ୍, ଲାଜାସୁ, ଲାଜାହା। ମାନେ କଣ? ଖଇ। ଇଏ ବି ସେଇ ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଉକାରାନ୍ତ। ଯେମିତି ଆମେ ଶିଶୁ କରୁଛେ, ଶିଶୁ ଶବ୍ଦର ଶିଶୁ, ଶିଶୁ, ଶିଶବଃ, ଏଟା ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ହର୍ଷ ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଅଶୁ ଶବ୍ଦ, ଅଶୁ ମାନେ ପ୍ରାଣ, ଏଇଟା ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। କାରଣ ଆର ବନାନ କେମିତି ହଉଛି? ଅ ଯୁକ୍ତ ସ ଯୁକ୍ତ ଉ। ତାହେଲେ ଶେଷକୁ କଣ ରହିଲା? ଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଉକାରାନ୍ତ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ତାର କେମିତି ହବ ଦେଖ? ତାର ବି ଏକ ବଚନ ନାହିଁ କି ବହୁବଚନ ନାହିଁ। ଏହାର ସବୁ ଏକ ବଚନ ନାହିଁ କି ଦୁଇ ବଚନ ନାହିଁ, ଏହା ସବୁ ବହୁବଚନରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଦେଖ ଅସୁର ତାହେଲେ କଣ କେମିତି ହଉଛି? ଅଶବଃ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ଅସୁନ୍, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁଭିଃ, ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁଭ୍ୟଃ, ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁଭ୍ୟଃ, ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁନାମ୍, ସପ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୁସୁ, ସମ୍ବୋଧନରେ ହେଲା ଅଶବଃ। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଅଶୁ ମାନେ କଣ? ଅଶୁ ମାନେ ବି ପ୍ରାଣ। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦ ପଢିଥିଲେ, ଅକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଶୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ? ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ସିକତା ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି। ସିକତା, ସିକତା ମାନେ ବାଲି। ହେଲା? ଏଇପରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସିକତା ପିଲାମାନେ ସିଏ ବି କୋଉ କାରାନ୍ତ ହବ? ଆକାରାନ୍ତ ହବ। ଲାଜା ଶବ୍ଦ ପରି ଲାଜା ମାନେ ଖଇ କୁହାହେଇଛି। ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ବହୁବଚନାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଆର ଏକ ବଚନ ଆଉ ଦୁଇ ବଚନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ବେଳେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ କରିବ। ଆର ଯେହେତୁ ଏକ ବଚନ ଦୁଇ ବଚନ ନାହିଁ, ତାର ବହୁବଚନରେ ତୁମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ହେଲା? ପ୍ରୟୋଗ ମାନେ ଅନୁବାଦରେ, ସଂଶୋଧନରେ, ବାକ୍ୟ ଗଠନରେ ସବୁବେଳେ ବହୁବଚନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଗୁଡିକ ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନେବ, କାରଣ ବହୁତ ସହଜ। ଏହାର ଦୁଇ ବଚନ ଏକ ବଚନ ନାହିଁ ମାନେ ବହୁବଚନଟି ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିଯିବ। ହେଲା? ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା।